প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি তোমরা ভালো আছো। যারা এইচএসসি এবং আলিম ক্লাসে পড়ছো তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। তোমাদের ইংরেজি প্রথম পত্রে 100 মার্কের প্রশ্নের মধ্যে প্রথমে যে প্রশ্ন থাকবে সেটি একটি প্যাসেজকে নিয়ে। 1 নম্বর প্রশ্নে দুটো প্রশ্ন দিতে হয়, একটি এ নম্বর প্রশ্ন, এ নম্বর প্রশ্নে এমসিকিউ থাকে, বি নম্বরে থাকে প্রশ্ন উত্তর ওপেন এন্ডেড। এই দুটো বিষয় উত্তর দেওয়ার আগে প্রথমে আমরা একটু প্যাসেজটা রিডিং পড়ব। আজকে আমরা রিডিং জানবো। তোমরা জানো প্যাসেজ রিডিং পড়তে গেলে দুটো ওয়ে আছে, দুটো সিস্টেমে পড়া হয়। একটা হচ্ছে ব্রিটিশ প্রনাউন্সিয়েশনে আর একটা হচ্ছে আমেরিকান স্টাইলে বা প্রনাউন্সিয়েশনে। তো আমরা ব্রিটিশ প্রনাউন্সিয়েশনটা কীভাবে হয় এটা একটু লক্ষ্য করব, ঠিক আছে? আমি কোনো শব্দ দুইবার করে বলবো, যেন তোমরা ওটা দুইবার বা তিনবার বলবো, যেন তোমাদের একটু বুঝতে সুবিধা হয়। লেটস স্টার্ট। এটা একটি প্যাসেজ আমি ঢাকা বোর্ড 2023 সাল থেকে নিয়েছি। তোমরা এই ঢাকা বোর্ড 2023 সালের এই প্রশ্নটি আমরা সলভ করব। একটা প্রশ্ন সলভ করতে পারলে অন্যান্য প্রশ্ন সলভ করার পদ্ধতিগুলো জানতে পারবে, ঠিক আছে? আর কথা নয়, শুরু করা যাক। শেখ কামাল, দি এল্ডেস্ট সান, নট এল্ডেস্ট, নট সান. Sheikh Kamal, the eldest son of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and Bangamata Fazilunnisa Mujib, was born at Tungipara in Gopalganj district. He spent his childhood there. Kamal received his secondary education at Dhaka's B.F. Sain School, from where he passed his SSC examination. He was then admitted to Dhaka Khalis, and after his SSC examination, he became a student at the department of sociology of Dhaka University. Kamal had a colorful life marked by liveliness and creativity. Besides his academic studies, he also pursued his passion for sports and cultural activities. He was a first division basketball and cricket player, as well as a sports organizer. He was also interested in classical music and became a student of Sinai to learn sitar under the tutelage of Ustad Ful Muhammad. Apart from sitar, Kamal had a passion for piano. He had a good collection of musical instruments on the second floor of their house at Dhanmondi Road on number 32. It is well known to his friends that Sheikh Kamal used to begin his day practicing the sitar, and during the day played basketball or football or cricket. In the evening, he was often seen. In the evening, he was often seen on stage rehearsing a play. He took part in stage performance of cover written by prominent playwright Shahid Munir Chowdhury. Kamal was one of the founders of Dhaka Theatre. He was also a founder of Spandan Shilpi Goshti, a cultural organization
organization. And who doesn't know that Sheikh Kamal was the founder of Abahani Kriya Chakra that introduced modern football in our country. There are interesting traits in Kamal's character. He was the eldest son of a prime minister and later of a president. Yet his life was very simple. He did not take any advantage of his father's name and office. As he loved to spend time with his friends at Tengipura in his childhood, he loved to do the same during his college and university days, watching good movies with them in Madhumita, Nas or Balaka cinema hall, something that he really liked. প্রথমে আমি উচ্চারণ করলাম এলডিস্ট সান, ঠিক আছে। এরপরে উচ্চারণ করলাম ওয়াজ না অস, বন আর বাত বন, ডিস্ট্রিক্ট, এটা উচ্চারণ হবে ডিস্ট্রিক্ট। স্পেন্ট ইস চাইল্ডহুড, দেয়ার আর বাদ যাবে দেওয়া। কামাল রিসিভড, রি আসতে শিপ জোরে, কামাল রিসিভড ইজ সেকেন্ডারি বলে সেকেন্ডারি আমেরিকান উচ্চারণ, আর সেকেন্ডারি বললে ব্রিটিশ উচ্চারণ। এডুকেশন অতঃপর হয় না বলে আমরা বলবো অয়া, যদি আমরা ব্রিটিশ উচ্চারণ করি। পেস্ট বললে আমেরিকা, পাস্ট বলে ব্রিটিশ। নেশন এখানে একটু স্ট্রেস পড়বে। এডমিটেড না। খেলিস আপটা না অপ্ট। এক্সামিনেশন বিকেম। ডিপার্টমেন্ট, এটা উচ্চারণ হবে মেন্ট না মন্ট, এখানে এখানে টান হবে। ডিপার্টমেন্ট সোশিওলজি ইউনিভার্সিটি। কালারফুল, মার্কড, লিভলিনেস না লাইভলিনেস। ক্রিয়েটিভিটি। বিসাইডস, অ্যাকাডেমিক, এখানে দুটো উচ্চারণ আছে। পারসিউট এটা ব্রিটিশ, আর বললে শুট, পারসুট এটা আমেরিকান উচ্চারণ। ইজ ফ্যাশন, কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস। হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ডিভিশন বাস্কেটবল। ক্রিকেট। অর্গানাইজার। ইন্টারেস্ট না ইন্টারেস্টেড, টির পরে ইরিথাল টিট, ইন্টারেস্টেড ইন ক্লাসিক্যাল মিউজিক। অতঃপর কালেকশন। ইনস্ট্রুমেন্টস না মন্স, ইনস্ট্রুমেন্টস অন দ্য সেকেন্ড ফ্লোর। নুন এটা উচ্চারণ আমরা জানি। প্র্যাকটিসিং। ডিউরিং। এরপরে বাস্কেটবল, এটা দুটো উচ্চারণ আছে। ব্যা বললে আমেরিকা, বা বললে উচ্চারণ করলে বা উচ্চারণ করলে ব্রিটিশ। বাস্কেটবল আর ব্যাস্কেটবল বলে আমেরিকান উচ্চারণ। এরপর ক্রিকেট। ইভিনিং না ইভিনিং, এটা আমরা ভুল করি। ইভিনিং উচ্চারণ নাই, ইভিনিং। অফটেন না অফন, টির উচ্চারণ নাই, অফন। এই ইটা উচ্চারণ হয়, টিটা বাদ যায়, অফন। রিহার্সিং না রিহার্সিং, আর নাই না রিহার্সিং। ফাট। স্টেজ, এখানে এ আর ই তাহলে এই উচ্চারণ হয় স্টেজ। পারফরমেন্স। প্রমিনেন্ট, মডার্ন, এখানে ইন্ট্রোডিউসের দুটো উচ্চারণ। ইউ বললে ব্রিটিশ, হুসু বললে আমেরিকান। ইন্ট্রোডিউসড আর ইন্ট্রোডিউসড। এরপর ইন্টারেস্ট না ইন্টারেস্টিং। এলডিস্ট, এটা আমরা প্রথমে ছিলাম। প্রাইম মিনিস্টার না মিনিস্টার। লেডর আর না লেডর। প্রেসিডেন্ট না, এখানে জ উচ্চারণ হবে প্রেসিডেন্ট। অ্যাডভান্টেজ না অ্যাডভান্টিস। রিয়েলি না রিয়েলি লাইট। আশা করি তোমরা উচ্চারণগুলো বুঝেছ।
এখন আমরা এমসিকিউ পড়ার সময় আমরা বিভিন্ন শব্দের মানে জানবো। দ্বিতীয় লেকচারে আমরা এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করব, তখন এই শব্দগুলোর মানে এবং প্যাসেজটার মানে এবং এমসিকিউটা কীভাবে আসতে পারে এ নিয়ে আলোচনা করবো। আশা করি তোমরা আমার দ্বিতীয় লেকচার দেখবে, ভালো লাগবে। আজকে আমরা উচ্চারণ শিখলাম এবং আমরা আজকে অর্থ করলাম না, নেক্সট ভিডিওতে এগুলো অর্থ করব এবং আমরা এমসিকিউ করব। সবাই ভালো থাকবে। বাই বাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।